आज हम 8th क्लास का थर्ड लेसन प्यारा गाँव पढ़ेंगे। प्यारा गाँव, प्यारा అంటే చాలా ఇష్టమైనది, गाँव అంటే विलेज। हमारा लेसन का नाम है प्यारा गाँव। इस गाँव में हमको क्या क्या नज़र आ रहा है? देखिए, बरगद का पेड़ है, वहीं कने बैल चर रहे हैं, खेतों में किसान काम कर रहे हैं, बादल है और पक्षियाँ उड़ रही है, हरे भरे पेड़, कच्चा सड़क और कई किसान आते जाते, किसान हरा भरा एकदम गांव। हमको देखो कितने सारे पेड़ों से एकदम हरा भरा गांव नजर आ रहा है। तो गांव कितना सुंदर, कितना हरा भरा और प्रशांत हवा से होता है वहाँ। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? किसान हल चला रहे हैं, एक किसान बैलगाड़ी लेके जा रहा है, कोई इंसान साइकिल से चला रहा है। यहाँ कने बरगद का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे बैल बैठे हुए हैं, कुछ बैल चर रहे हैं, कच्चा सड़क नज़र आ रहा है और आकाश में कई सारे पक्षियाँ भी उड़ रहे हैं। कौन क्या कर रहा है? कौन क्या कर रहा है? तो बैल चर रहे, कुछ किसान खेतों में काम कर रहे हैं, साइकिल से कोई जा रहा है। तो ये सब चित्र में आपको कौन सा दृश्य सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? तो थर्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें सबसे ज़्यादा सीन कौन सा अच्छा लगा? तो हरे भरे पेड़ तो सभी को अच्छे लगते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस पार्ट में हमको इस चित्र में हरा भरा पेड़ हमें पसंद आया। ऐसे आप लोग लिख सकते। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। किसको? रानी और रमेश को। तो ये लड़की हुई रानी, ये लड़की रानी और ये लड़का रमेश, ये उनके दादाजी। हम दादाजी किसे कहते हैं? डैडी वाला डैडीनी మనం దాదాజీ అంటాము, మమ్మీ వాళ్ళ డాడీని నానాజీ అంటాము। అది ఇతనెవరు? डैडी वाला डैडी। ये रानी और रमेश कौन से क्लास में पढ़ते हैं? दोनों 8th क्लास में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్లో తాతయ్య ఈ ఇద్దరు పిల్లల్ని తనతో పాటు తన విలేజ్కి తీసుకొని వెళ్దామని వచ్చారు। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। అందరు కలిసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగు అందరు రైలుతో ప్రయాణం చేసి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళారు। గాడి మే బड़ी भीड़ थी। అయితే ట్రైన్లో చాలా ఎక్కువ జనాలతో కితకితలాడుతుంది, చాలా ఎక్కువ మంది జనాలు ఆ ట్రైన్లో ఉన్నారు। फिर भी जैसे तैसे बैठने को जगह मिली। అయినా కూడా ఎలాగో ఒకలాగా పాపం వాళ్ళకి కూర్చోడానికి అంత స్థలము, అంత ప్లేస్ అనేది దొరికింది। शाम तक गांव पहुंच गए। ఈవినింగ్ వరకు విలేజ్కి వెళ్ళారు, వాళ్ళ విలేజ్కి ఈవినింగ్ వరకు చేరుకున్నారు। అక్కడ गांव पहुंच गए। అక్కడ रेलवे स्टेशन దగ్గర, रेलवे स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार। बाबाయ్, चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। బాబాయ్ అంటే ఎవరు? డాడీ వాళ్ళ తమ్ముడిని మనం బాబాయ్ అని అంటాము। बैलगाड़ी అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, బుల్లక్ కార్ట్ని बैलगाड़ी అంటారు। అయితే మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రయాణం చేసి వెళ్ళేటప్పుడు మనల్ని స్టేషన్ దగ్గరికి తీసుకోవడానికి ఎవరో ఒకరు వస్తుంటారు కదా, అలాగే వీళ్ళని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళడం కోసము వాళ్ళ బాబాయి బుల్లక్ కార్ట్ తీసుకొని వచ్చారనమాట। बैलगाड़ी से लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे, गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादी से मिले। दादी ने बहुत लाड प्यार किया। बैलगाड़ी ఏదైతే ఎద్దుల బండి ఏదైతే ఉందో అది పొలం గట్టుకి పక్క పక్కన నడుస్తూ వెళుతుంది। खेतों में किसान
ఇంకా వాళ్ళకి అక్కడ ఎలాంటి దృశ్యాలు కనిపించాయి అంటే పొలంలో ఫార్మర్ పని చేస్తున్నారు. పశు చరైతే పశు అంటే ఏదైతే యానిమల్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, బర్రెలు గొర్రెలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడ గెడ్డు తింటున్నాయి అన్నమాట. గాంకి హరియాలి, విలేజ్ ఒక పచ్చదనము చూడడానికి చాలా అందంగా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. ఇలాగే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వెళ్తూ ఉంటే తెలియకుండానే వాళ్ళ ఇల్లు దాదీసే మిల్లే. ఇంటికి వెళ్ళగానే నానమ్మతో కలిసి మాట్లాడారు. దాది వాళ్ళకి చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతూ చాలా ప్రేమగా మాట్లాడి వాళ్ళని చాలా ప్రేమగా చూసుకుంది. सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले. सवेरे నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రాణి ఇంకా రమేష్ ఇద్దరు పాలు తాగి వాళ్ళ తాతయ్యతో పాటు తన ఊరు చూడడానికి వెళ్ళారు. ఊరు ఎలా ఉంది అని తిరగడం కోసము, ఊరిని చూడడం కోసము వాళ్ళ తాతయ్యతో పాటు వీళ్ళిద్దరు బయలుదేరారు. దాదాజీ देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो. दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया. वे बच्चों को देखकर खुश हुए. అప్పుడు వాళ్ళ తాతయ్య ఏమన్నారంటే, చూడండి దేఖో సామ్నే, అక్కడ కమలేష్ కాకా అంటే ఇప్పుడు బాబాయ్ అంటే డాడీ వాళ్ళ తమ్ముడిని మనం బాబాయ్ అంటాం, అలాగే డాడీ వాళ్ళ అన్నయ్యని కాకా అంటాం. విలేజ్లో అయితే అందరినీ ఏదో ఒక రిలేషన్ తోటి పిలిచి మాట్లాడుతూ ఉంటాము. తాతయ్య అంటాం, బాబాయ్ అంటాం, మామయ్య అని పేర్లు వరుసలు పెట్టుకొని మనం పిలుస్తాము. అదే మన సిటీ కల్చర్ అయితే మనం మాటకు ముందు మిస్టర్ పెట్టి మాట్లాడతాము. అదే విలేజ్ కల్చర్లో అయితే ఎవరో ఒకరిని ఏదో ఒక తాతయ్య, నానమ్మ, అమ్మమ్మ, బాబాయ్ అని ఏదో ఒకటి సంబంధం కలు. అలాగే వీళ్ళు కూడా కమలేష్ కాకా అంటే కాకా అంటే పెద్దనాన్న. తో కాకా ఆ రహే హై, ఇన్హే ప్రణామ్ కరో. అయితే అతన్ని నమస్కరించండి అంటే ఇద్దరు పిల్లలు అతన్ని నమస్కరించారు. అప్పుడు రాణి ఏమంటుంది, రాణి कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी वे लोहार है. वे लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं. वहाँ देखो దామోదర్ దాదా కా మక్కా. ఇప్పుడు రాణి ఏమని అడిగిందంటే, కమలేష్ కాక ఏం పని చేస్తుంటారు? అప్పుడు తాతయ్య ఏమన్నారంటే, అతడు ఎలా అంటే ఖుర్పీ, ఫావడా, హతోడా, హ్యామర్, సైకిల్ ఒక వీలు, యాక్సు ఇలాంటివన్నీ ఇనుములతోటి తయారు చేసే, ఐరన్ తోటి తయారు చేసే సామాన్లు అతను చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఎవరైతే ఇనుములతోటి సామాన్లు చేస్తుంటారో వాళ్ళు ఏమంటారు, లూహార్. లోహే కా సామాన్ बनाने वाले को कहते हैं लूहार. लूहार कहते हैं. तो రమేష్ దామోదర్ దాదా క్యా కామ్ కర్తే హై. ఇప్పుడు ఇతని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దామోదర్ దాదా అంటే దామోదర్ దాదా అంటే ఎవరు? దాదా అంటే మనం తాతయ్యని అంటాము. అయితే ఏమంటున్నారంటే ఈ దామోదర్ తాత ఏం పని చేస్తుంటారు? అప్పుడు వాళ్ళ తాతయ్య ఏమంటున్నారంటే, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं. बच्चों तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? అయితే ఇతను మట్టితోటి సామాన్లు తయారు చేస్తాడు. ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు? కుండలు తయారు చేస్తున్నాడు. కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఏం చేస్తున్నాడు ఇతను? కుండలు మట్టితో కుండలు తయారు చేస్తున్నాడు. మనం సమ్మర్లో ఎండాకాలంలో కుండలతోటి నీళ్ళు తాగుతుంటాం కదా, అలాంటి మట్టి కుండలు, దీపాలు, ఇంకా చిన్న చిన్న మట్టి ఆట బొమ్మలు ఇవన్నీ తయారు చేస్తూ ఉంటాడు. तो मिट्टी के सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार. क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहते हैं कुम्हार. तो रानी बोलती,
कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। तो कहती है, शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। वहाँ देखो चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। अच्छा दादाजी, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं, कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनते हैं। हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है, वे बढ़ाई है। तो क्या कह रहे हैं? ये तो कुम्हार हो गया। अब इनके बारे में बता रहे। ये क्या कर रहे हैं? कपड़े बुन रहे हैं। तो कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा कहते हैं। ఎవరైతే బట్టలు నేస్తారో బట్టలు నేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? జులాహా कहते हैं। బట్టలు మిషన్ తోటి చేతుతోటి రెండు రకాలుగా మనం బట్టల్ని నేస్తారు। तो చేత్తో నేసే వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే हथकरघा। हाथ से जो कपड़े बुनता है उन्हें कहते हैं हथकरघा। मशीन तो जनरली बनाते हैं, लेकिन आजकल हाथ से बने हुए कपड़ों का चलन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हाथ से कपड़े बनाने वालों को कहते हैं, कपड़े बुनने वाले को कहते हैं जुलाहा। బట్టలు నేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? जुलाहा। कुंडल तैयार जैसे వాళ్ళని ఏమంటారు? लोहे से सामान बनाने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लुहार। करेक्ट, लुहार कहते हैं। रमेश, दादाजी बढ़ई क्या काम करते हैं? ఏమని అడుగుతున్నాడంటే बढ़ई क्या काम, बढ़ई వాళ్ళు ఏం పనులు చేస్తుంటారు? दादाजी कहते हैं बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। अब बढ़ई किसे कहते हैं? हमारे घर में देखो कितने सारे फर्नीचर्स होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, डोर, विंडो, टेबल, చైర్, బెడ్ ఇలాగా కర్రలతోటి చాలా చాలా వస్తువులు మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి। మరి ఇవన్నీ కర్రలతోటి చేసే ఫర్నిచర్ వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే बढ़ई कहते हैं। लकड़ी से जो फर्नीचर बनाता है उन्हें कहते हैं बढ़ई। नेक्स्ट, रानी पूछती है, दादाजी वह देखिए, वे कौन है और वे क्या कर रहे हैं? ఏమంటుందంటే రాణి, అటు చూడండి తాతయ్య, అతను ఎవరు, అతను ఏం పని చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు। ఎవరి గురించి? ఈ కంసలవాడి గురించి। इसे कहते हैं सुनार। तब दादाजी, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। అప్పుడు ఏమంటున్నారంటే తాతయ్య, అవును, వాళ్ళు బంగారపు వెండి సామాన్లతోటి డిఫరెంట్ జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ తయారు చేస్తారు। ఎలా అంటే మనం చేతికి వేసుకునే ఉంగరము, మెడకు వేసుకున్న చైను, గాజులు లాంటివి డిఫరెంట్ వెరైటీ తోటి బంగారపు ఆభూషణాలని తయారు చేస్తారు। ఎవరు? సునార్। इन्हें क्या कहते हैं? सुनार। सुनार कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सोने का सामान बनाने वाले को कहते हैं सुनार। रमेश पूछता है, दादाजी उस गली में देखिए, लंबे लंबे बांस है, बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी बोलते हैं, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीज़ों को बनाने वालों को बंसोर कहते हैं। तो अब क्या बता रहे हैं कि అటు చూడండి తాతయ్య, అటు చూడండి, పెద్ద పెద్ద बैम्बू स्टिक्स ఉన్నాయి। लंबे लंबे बांस। बांस किसे कहते हैं? बैम्बू। जो बैम्बू स्टिक होता है ना, बैम्बू स्टिक्स को कहते हैं बांस की लकड़ियाँ। तो అక్కడ చూడండి, ఎవరో బాంస్ की लकड़ी से कुछ बना रहा है। तो इतनी గురించి మాట్లాడుతున్నారు। ये क्या बना रहा है? देखो, बांस की लकड़ी से బుట్టలు అవి తయారు చేస్తున్నాడు। ఇప్పుడు మనము కామన్గా చాలామంది ఇళ్ళల్లో ఉయ్యాల కూడా ఉంటుంది। కిస్తే ఈ బ్యాంబూ స్టిక్స్తో చేసిన ఉయ్యాల కూడా ఈ మధ్యకాలంలో మన ఇళ్ళల్లో ఉంటున్నాయి। అయితే వీళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు అంటే సాపలు, చాటలు,
ఈ బుట్టలు, ఉయ్యాలలు ఇలాంటి డిఫరెంట్ బ్యాంబూ స్టిక్స్ తోటి చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని ఏమంటారు? बांस की लकड़ी से बनाने वाले को क्या कहते हैं? बंसोर. బాన్స్ అంటే బ్యాంబూ స్టిక్స్ తోటి చేసే వస్తువులు చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు అని అంటే बंसोर. दादाजी, आपका गांव बड़ा प्यारा है. यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं. क्या करके पूछता है रमेश. दादाजी, తాతయ్య, మీ ఊరు చాలా బాగుంది, చాలా అందంగా ఉంది. ఇక్కడ అందరూ డిఫరెంట్ పనులు చేసే వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అని రమేష్ అంటాడు. అప్పుడు దాదాజీ क्या कहते हैं? हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं. वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं. वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं. అయితే అప్పుడు తాతయ్య ఏమంటారంటే, అవును నాయనా, ఇక్కడ అందరూ డిఫరెంట్ పనులు చేసే వాళ్ళు చాలామందే ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఒకరికి సహాయం చేస్తూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు. దేశానికి देश की तरक्की में उन्नति में वे भी अपना देश की तरक्की और विकास के लिए वे भी अपना सहयोग देते हैं. अपने अपने घरेलू उद्योग करते हैं. तब रानी कहती है, दादाजी. अब रानी ఏమంటుంది, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं. हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं. इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है. అయితే అప్పుడు రాణి ఏమంటుంది, తాతయ్య అటు చూడండి, ఎంత పచ్చగా పొలాలు ఉన్నాయో అటు చూడండి అంటుంది. అప్పుడు తాతయ్య ఏమంటారంటే, హా బేటీ, ఈ ఖేతోంకో, ఈ పొలాలకి ఇంత పచ్చగా చేయడానికి ఫార్మరు రాత్రనక పగలనక ఎంత కష్టపడి ధాన్యాన్ని పండిస్తాడు, మన ఆకలిని తీరుస్తాడు. అందుకోసమే మహాత్మా గాంధీ ఏమన్నారంటే, రియల్గా భారత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే మన విలేజ్లోనే భారత్ అనేది మన ఫార్మరే మన అన్నదాత, వాళ్ళ వల్లనే మనం ఇంత ఆనందంగా హ్యాపీగా సుఖంగా ఉన్నాము. అప్పుడు రమేష్ రాణి ఇద్దరు ఏమంటారంటే, హా దాదాజీ, आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं. అప్పుడు ఏమంటుంది, అవును తాతయ్య, మీరు నిజమే, కరెక్ట్గానే చెప్తున్నారు, నిజంగానే విలేజ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది అని అంటారు. ఇంతతోటి మన లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆశా करते हैं आप लोगों को हमारा लेसन समझ में आ गया.